birthday. First of all, I would like to thank to God because who blessed again Him. This program starts with prayer song. I would like to invite our poet song. Lord, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Next, I would like to invite Mrs. Ali Mahma for Bible reading. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? Where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be removed. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps his faith will neither slumber nor sleep. The Lord will keep. The Lord is your shade on your right hand. The sun will not strike you by day nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you going out, coming in from forth and forever. Next, I would like to invite Tabitha from Tedir for prayer. Lovely Heavenly Father, thank you for giving this wonderful day, Father God. Bless our chairman, sir, on this special birthday, Father God. We thank you for his leadership, wisdom, and guidance, and give him and bless him with all happiness, lifelong, and continue succeed in this life, Father God. Give him strength to guide us in vision and to kindness. May this new year of his life may be filled with joy, courage, and prosperity, and bless him and his family and the college. In Jesus' mighty name, I pray. Next, I would like to invite Mrs. Andrea Joy Blessing for birthday introduction. Good evening, everyone. Good evening, sir, and welcome to this very special celebration. We are gathered here today to honor a man who needs little introduction but deserves every bit of our praise. Today, we celebrate the birthday of our beloved chairman. Birthdays are milestones, but for a leader like us, there are the testimonies of the years of impact. We are just the employees and associates this evening. We are family celebrating our 8th birthday. Your journey has been more than just a career. It's been a masterclass in dedication. They say leadership is an action, not a position, and you prove that daily. So let's take a moment to reflect on man's behavior of the success. You don't just need buildings, business, you build people. Many of us in our room are better employees, but not a leadership like him. You remind us that while work is important, character is everything. We have watched you balance massive responsibilities with grades and positions. On this very day, we wish you a very happy birthday and wonderful blessings, and more importantly, how much you are truly liked by those who work for you. On behalf of the entire team, we wish you a magnificent birthday. Here is to the leader, a mentor, and a true gentleman, and give a round of applause for our chairman. Next, I would like to invite our students from each batches. Okay, first of all, Sahai Alfia from 4th year. We are truly blessed to have a chairman like you who guide us with wisdom, integrity, and strength, and only the inspiration. Your leadership is the success behind our growth. May God bless you with the precious gift of life, like prosperity, health, love, and joy. On behalf of final year students, I wish you many more happy days.
joyful occasion as we gather here to celebrate the birthday of our respected chairman, sir. Sir, you are not only a great leader, but also a true inspiration to all of us. Your vision, dedication and hard work have helped our institution grow stronger every year. Under your guidance, we have achieved many milestones and continue to move forward with confidence. May this birthday bring your good health, happiness, peace and many more years of success. On behalf of everyone present here, I wish you a very happy birthday, sir. May all your dreams come true. Good evening, respected chairman, sir, dignitaries, teachers and my dear friends. Today we are very happy to celebrate the birthday of our respected chairman, sir. On this special day, we thank you for your strong leadership, guidance and continued support to our institution. Sir, your vision, dedication and hard work inspire us every day. Because of your efforts, our institution is growing and achieving great success. On behalf of everyone here, I wish you good health, long life, happiness and more achievements in the coming years. May this new year bring you peace, prosperity and joy. On behalf of our Samtron's pledge, happy birthday, sir. Thank you for everything. Good afternoon to all. As we gather here to celebrate our chairman sir's birthday, sir, we wishing you a wonderful happy birthday. Your contribution and positive attitude are deeply appreciated, and once again, we are wishing you, on behalf of our Risens, and warmest birthday. Next, I would like to invite our chairman, sir, for special speech. இல்லை நல்ல முறையில் செலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க. உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமாக என் பர்த்டே நான் அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நான் பண்ணலை. எப்படி நீங்கள் இங்கெல்லாம் சொன்னீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர் ஃப்ரெண்டில் வந்து டெடிக்கேஷன் இல்லையா, என்ன சொன்னீங்க, ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிலாம் சொன்னீங்க இல்லையா. அதே போல் நீங்கள் இருக்கணும். அதுக்காக வேண்டி தான் நான் உங்களை இல்லையா நான் உங்களை வந்து என்ன செய்கிறேன் இல்லையா வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிறப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம பிறப்பை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறோம். அப்போ இதுக்கு மீனிங் வேணும் இல்லையா. நம்ம எதுக்கு பிறந்தோம், எதுக்கு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், அந்த ஒரு தீர்மானம் வந்து எவரி ஹியூமன் பீயிங்க்கு வேணுமா வேண்டாமா. இப்ப எம்ஜிஆருக்கு பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம், ஒவ்வொரு லீடர்ஸ்க்கு பிறந்த நாளையும் நம்ம கொண்டாடுறோம். காரணம் என்ன, அப்துல் கலாம் கொண்டாடுறோம். காரணம் என்ன, ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க இல்லையா. அதனால இந்தியில இருந்து இங்க இருக்கிற பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், ஸ்டாஃப் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இங்க பர்த்டே கொண்டாடப்படும். அது மட்டுமல்ல, இங்க ஒவ்வொருவருக்கும் சரியா கவனி, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ப்ரேயர் டைம்ல நீங்க இங்க வாரீங்க, உங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, உங்களை ஒரு மோட்டிவேட் பண்றது சரியா. அதனால முக்கியமா எல்லாரும் மிஸ் பண்ணீங்க, ரொம்ப நன்றி இல்லையா. நானும் எனக்கு பிறந்த நாளை நான் இன்னைக்கு நினைவு கூறுகிறேன். ஆரம்ப நாட்கள்ல இல்லையா பிறந்த நாள், அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்ட நாள் இல்லையா, கீழே விழுந்து எழும்பின நாள், இந்த நாட்களை எல்லாம் நான் வந்து என்ன செய்றேன், என்னுடைய உணவு பூர்வமாக நான் அதை நினைக்கிறேன் இல்லையா. பிறந்த நாள்ல தான் நம்ம திங்க் பண்ண முடியும் இல்லையா. நம்ம பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வளர்த்தாங்க, நம்ம இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் இல்லையா. என்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், எந்த ஒரு சிந்தனைக்காக, உங்களுக்காக, உங்களுடைய எடுத்துக்காட்டுக்காக, என்னுடைய வாழ்வின் மூலம் உங்களுடைய எடுத்துக்காட்டுக்காக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தான் இல்லையா. கேரளாவில ஒரு நியூஸ் இன்னைக்கு பிரபலமா ஓடிட்டு இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க, ஆர்கன் டொனேட்டர் இல்லையா. என்ன யங்கஸ்ட் ஆர்கன் டொனேட்டர், 10 மாத ஒரு குழந்தை இல்லையா, பேரண்ட், அவங்க பேரு என்ன, அருண் ஆப்ரஹாம், ஷெர்லின் ஜான் இல்லையா. 10 மாசம் ஏதோ அவங்க போனதுல அந்த பிள்ளை ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறந்து போச்சு. இறந்தா என்ன செய்வாங்க, அது போல கடமைகளை செய்து என்ன செய்வாங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ பாருங்க, அந்த பிள்ளைக்கு உறுப்ப டாக்டர் சொல்றாங்க, இந்த சின்ன பிள்ளை மூலம் 5 உயிர்கள் என்ன செய்யப்படும், மீட்கப்படும். எனவே நீங்கள் கல்லீரல் கொடுக்கலாம், உங்க குழந்தைக்கு ஹார்ட் கொடுக்கலாம், கிட்னி கொடுக்கலாம்னு சொன்னோன்னா அந்த 2 பேரண்ட்டும் அந்த பிள்ளை என்ன செய்தாங்க,
அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அந்த பிள்ளைக்கு ஹார்ட்டு, கிட்னி, லிவர் எல்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு 5 உயிர்கள் வந்து என்ன செய்யுது, காப்பாற்றப்படுது. உள்ள அந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் வந்தாங்க, நல்ல ரெஸ்பெக்டாக அவருடைய கவர்மெண்ட் ரூல் படி அஞ்சலி அங்கே செலுத்தினாங்க இல்லையா. ஒரு 10 மாத ஒரு குழந்தை, இதுவரை எந்த வேர்ல்டுல இருக்குதுன்னு தெரியல, நம்ம இந்திய லெவல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இன்னைக்கு கேரளாயில நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு உள்ளத்தை பாருங்களாம், பிள்ளை இறந்து போச்சு, கொஞ்ச நேரம் அழுது இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் உள்ள கடமைகளை செய்திருப்பாங்க. ஆனா என்னுடைய பிள்ளையுடைய ஆர்கன் மற்றவங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, மற்ற உயிர் வாழட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனையோடு தன்னுடைய பிள்ளையுடைய எல்லா முக்கியமான ஆர்கன்ஸும் கொடுத்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. இது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா, ஒரு டெடிகேஷன். அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிராட் மைண்ட் வந்து என்ன காணப்படும். நமக்கு மட்டுமல்ல, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல, சமுதாயத்திற்கு, தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு, இல்லாதவர்களுக்கு என்னால் என்ன உதவி செய்ய முடியும் இல்லையா. உங்க பிறந்த நாள்ல, இனி வரக்கூடிய பிறந்த நாள்ல அப்படின்னு கிடையாது, ஒரு அச்சீவ்மெண்டா நீங்க எடுக்கணும். நான் செய்வேன், இப்படி வளருவேன், இப்படி வாழ்வேன், இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு தன்மை வந்து என்ன செய்யணும் நமக்கு காணப்படணும். அதான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். எனவே இது ஒரு பெரிய புகழுக்காக இல்ல, கேக்கு அப்படி இல்லை இல்லையா. பிறந்த நாள் வந்து கேக்கு விட்டுருக்கோம், இறைச்சி சாப்பிட்டு போங்க, பிரியாணி அப்படி கேட்டல. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன எப்படி இருந்தோம், இன்றைக்கு எப்படி இருக்கோம், நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகும், அதை பற்றி சிந்திப்பதற்கு தான் பிறந்த நாளை நம்ம கொண்டாடணும். அதற்காக தான் நம்ம ஒரு டெடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் நம்ம வைக்கணும். அதனால அன்பு தம்பிமார்க கேட்டுக்கோங்க, தங்கச்சி மாதிரி எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. வாழ்க்கையில இல்லையா, சரி கேட்டுடுங்க. அதனால வாழ்க்கையில ஒரு அச்சீவ்மெண்டோடு நம்ம வாழணும். வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில இறைவன் பெரிய காரியங்களை செய்வாங்க இல்லையா. என்னுடைய பிள்ளை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, அப்ப நீங்க உங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் உங்களோட ரொம்ப லோவால இருக்காங்க, நீங்க எப்படி இந்த அளவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னும் காட் கிரேஸ், நீங்க சொல்லுங்க டெடிகேஷன், அப்படி கிடையாது. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து அது பெருமையா சொல்லல, எல்லாரும் நல்லா இருக்க வேண்டும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். அந்த அந்த என்ன சொல்லலாம், ஒரு பொறாமை உணர்ச்சின்றது எனக்கு அப்ப அந்த இறைவனது எனக்கு தரவே இல்லை. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். இன்னைக்கு பாருங்க, அந்த ஒரு சிந்தனை இருக்கும்போது தான் நான் அதை ஃபீல் பண்ணேன் இல்லையா. ஆண்டவர் என்ன உயர்த்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உணர்வு என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன செய்யுது காணப்படுது. அதனால இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ட்ரெடிஷனல் என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஹெரிடிட்டரி ஹேபிட் உண்டு, பொறாமை உண்டு, என்ன எல்லாம் உண்டு இல்ல, எல்லாருக்கும் உண்டு. அதெல்லாம் தகர்த்து பொறாமையின்றி வாழ வேண்டும், அன்போடு வாழ வேண்டும். பிறர் நோக்கோடு நாம் வாழ்கின்ற போது நம்முடைய பிறந்த நாளை இறைவன் நல்ல முறையில் ஆசீர்வதிப்பார். என்ன மட்டுமே இல்லை, நீங்க இதோட பெரிய ஆளாகணும் இல்லையா, காலேஜஸ் வைக்கணும், பெரிய ஆளாகணும். அந்த ஒரு சிந்தனை வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யணும், இருக்கணுமா இருக்கண்டாமா, இருக்கணும். அதனால இதோட படிச்சுட்டு போறோம் இல்ல, இது ஒரு பேசிக். இன்னைக்கு பாருங்க, உலகத்துல பெரிய கல்வி எல்லாம் கற்றிருப்பாங்க இல்ல, என்னென்ன கல்வி உண்டோ கற்றிருப்பாங்க. ஆனா படியாத ஒரு ஆளு தன்னை டெடிகேட் பண்ணி உயர்ந்த இடத்துல இருப்பாங்க. சரியா பாத்திருக்கீங்களா? பெரிய பெரிய உயர்ந்த ஆட்கள் நீங்க பாருங்க, பெரிய படிச்சவங்களா, படிச்சவங்க ஆபீஸ்க்கு போனோம், அதை செய்யணும், அப்படிதான். ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு தெளிவு சிந்தனை, சமுதாய சிந்தனை வந்து படிக்காத மக்களிடத்துல இருந்து வந்துட்டு ஒரு மீடியமா படிச்சிருப்பாங்க. அதனால படிப்பு தான் ஒரு பெரியதுன்னு உச்சகட்டம் கிடையாது. நம்முடைய சிந்தனை, நம்முடைய உணர்வு நம்முடைய குடும்பத்தை வந்து என்ன செய்யும், உயர்த்தும். இது உண்மைதானா, சாத்தியதானா? அதனால நீங்க எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படிதான், அப்படி பண்ணாதான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து நல்ல முறையில இல்லையா இருக்கும் இல்லையா. அதனால அன்பு பிள்ளைகளே, உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன். நல்ல திடீர்னு குயிக்கா ஒரு ப்ரோக்ராம வைஸ் பிரின்சிபல், எல்லா டியூட்டர்ஸ் எல்லாரும் நல்லா செய்தாங்க, பசங்க எல்லாரும் செய்தாங்க. அதனால உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனவே ஒரு இல்லையா, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்னவென்றால், இல்லையா, நல்மனதோடு வாழுங்கள், நல்ல சிந்தனையோடு வாழுங்கள், அன்போடு வாழுங்கள். இறைவன் உங்களை வாழ்த்துவார், இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், இறை சித்தம் உங்களுடைய குடும்பத்திலே நிறைவேறும். உலக வாழ்க்கையிலே மேலான சிந்தனைகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்பதை சொல்லிக்கூடிய நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். இறைவன் I invite everyone to this cake cutting celebration.
Lord Jesus. Thank you, Lord, for gathering us one more time in your presence, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for blessing this occasion, Lord Jesus, from beginning to end. Your presence was guiding us so that we praise Him. Thank you, Lord Jesus. Now we pray for our chairman, so Lord Jesus. Today is his birthday, Lord Jesus. Lord, have you done his life, O Lord Jesus. You bless this year, O Lord. Give him more prosperity and health, O Lord Jesus. Give him more your wisdom and knowledge so that he can lead this college to the higher things, O Lord Jesus. Your name should be glorified through him, O Lord Jesus. Bless his family members, O Lord Jesus. We commit everyone in your hands, O Lord Jesus. Prepare everyone for your soon coming. In Jesus' precious name we pray. சரி, God bless you.